So hello everyone. So welcome you all in our channel 361 Physics. So today we are going to talk about refraction and refractive index. Fundamentally, we will be talking about the general idea about this refractive index, and then we will be following up with the previous year examination questions from different institution. So properly we will be dealing the old questions that could be very useful for your upcoming entrance examination of medical engineering, paramedical and other different kinds of competitive examinations. So let us begin the discussion from here. So everybody knows this refraction phenomenon. If the light travels from one medium to another, then at that time the light undergoes some uh, uh, deviation. That means the light will uh, deviates from its original direction, and that is basically due to change in velocity. So when the light travels from one medium to another, then its velocity will change, and because of the change in velocity, it cannot continue in a straight line, and that can even be proven through the Fermat's principle of least time as well. Let's keep this aside. So एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा लाइट ट्राभल गर्दैछ भने यसको भेलोसिटी चेन्ज आउँछ र त्यही चेन्ज भएको कारणले गर्दा लाइटले आफ्नो पाथ चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्दैन, डेभिएट हुन्छ र त्यो डेभिएट हुने फेनोमेननलाई हामी रिफ्र्याक्सन भन्छौँ र त्यो कति अमाउन्टमा डेभिएट भयो भन्ने कुरा, हाउ डिफिकल्ट द मिडियम इज, हाउ डेन्सर द मिडियम इज बिङ फेल्ड बाई द लाइट, लाइटले त्यो मिडियमलाई कति डिफिकल्ट डेन्सर फिल गर्छ त्यसको आधारमा त्यसको डेभिएसन चाहिँ फरक पर्दै जान्छ। हामीलाई थाहा छ सेम एंगल अफ इन्सिडेन्स एयरबाट आउँदा वाटरमा एंगल अफ रिफ्र्याक्सन रिलेटिभली ज्यादा हुन्छ भने ग्लासमा अझ कम हुन्छ। द्याट मिन्स डेभिएसन इन water is less and deviation in glass is more, and that is all due to the fact that the glass is more denser for the light. Okay, so sometime कहिले काहीँ कस्तो सिचुएसन हुन सक्छ भने जेनरल डेन्सिटी मास पर युनिट भोल्युम चाहिँ कम हुने तर लाइटले चाहिँ एकदम डिफिकल्ट फिल गर्ने पनि हुन सक्छ। त्यसैले हामी जेनरली यो लाइटलाई डिल गर्दाखेरि हामी अप्टिकल डेन्सिटी नै भन्छौँ र त्यो अप्टिकल डेन्सिटी बेसिकली यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भन्ने टर्मबाट डिफाइन गरिन्छ। सो this is what the general idea. So for the rarer medium त्यसलाई भन्ने जसमा velocity high हुन्छ है, र हामीले यो कुरा अब्जर्भ गर्न सक्छौं कि जेनरली एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा लाइट पठाइदिने हो भने त्यसमा जुन मिडियममा भेलोसिटी हाई हुन्छ त्यो मिडियममा त्यसले सबटेन्ड गरेको एंगल पनि ज्यादा हुन्छ र रेयर मिडियम त्यो मिडियम हो जुनमा भेलोसिटी हाई हुन्छ र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स लो हुन्छ। सो वी क्यान इजिली remember these things. So by knowing all these things, we can figure out different kind of phenomenon, and even while cracking the questions, entrance questions, these are very useful. So velocity low हुनेलाई हामी denser medium भन्ने जुनमा angle made by the light in that medium with a normal is again small, and refractive index offered by that medium is going to be relatively higher. Okay, because these rarer and denser are the relative term. Absolutely none of the medium is rarer or denser. So यसको छेउमा को आउँछ कोसँग कम्प्यारिजन गरिँदैछ भन्ने कुराले म्याटर गर्छ। सो स्नेल्स ल हामी सबैलाई थाहा छ, टु क्याल्कुलेट द अप्टिकल डेन्सिटी वी यूज sin I by sin R. This is the angle of incidence in the first medium and angle of refraction in the second medium. This equation is useful when you are dealing with the angle greater than 10 degree. Okay, so in the meantime, if you are just going to write the refractive index of second medium with respect to first medium, so while writing this refractive index, we always keep the refractive index of the second medium, and first medium will be the respective one. Okay, so यो सिम्बोलमा हामीले रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स लेख्दा जहिले पनि यो जुन मिडियममा लाइट जाँदैछ त्यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स लिने। फर इक्जाम्पल लेट्स से यहाँबाट यो ग्लास हो, यहाँनिर डायमन्ड छ है, डायमन्ड छ भने हामी यो ग्लासको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स लिने होइन, हामी डायमन्डको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स लिने। कसको कम्प्यारिजनमा? ग्लासको कम्प्यारिजनमा। त्यसैले वी शुड बी भेरी केयरफुल। जहिले पनि सेकेन्ड मिडियमको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स लिन्छौँ। किन पनि यो फिजिकली करेक्ट छ भने हामीलाई थाहा छ हामीले रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स नाप्ने भनेको सेकेन्ड मिडियम फर्स्ट मिडियम भन्दा सेकेन्ड मिडियम लाइटको लागि कति डिफिकल्ट छ आधारमा नाप्ने है। रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेकै त्यही हो। फर्स्ट मिडियमबाट सेकेन्ड मिडियम लाइट जाँदाखेरि लाइटले सेकेन्ड मिडियमलाई कति डिफिकल्ट फिल गर्छ, कसको कम्प्यारिजनमा? फर्स्टको कम्प्यारिजन। द्याट इज वाट योर
refractive index. So if you wish to write the refractive index of second medium with respect to first, then you can simply write I by R, or absolute refractive index of second by absolute refractive index of first if you have angle less than 10 degree. But you should be very careful while dealing this is the angle you have taken should be in the radian. Okay, so further we can continue this sin I by sin R with the refractive index mu2 by mu1, or so v1 by v2. Sometime refractive index can be written in the form of velocity. Okay, if you are just dealing with the absolute velocity, then the absolute refractive index, then your first velocity can be written as the velocity of light in air or vacuum. So even we can write this one. So velocity can be written as frequency times wavelength. And for a light, if the light travels from one medium to another, it does not become infrared or ultraviolet. So frequency the change हुँदैन है. Light एउटा medium बाट अर्को medium मा जाँदा velocity change हुन्छ. Velocity change हुँदा frequency चाहिँ change हुँदैन. Frequency change हुने बित्तिकै यसले आफ्नो identity loss गर्छ है. So आइडेन्टिटी लस गर्नु भने लाइट चाहिँ इन्फ्रारेडमा जानु अर लाइट चाहिँ अल्ट्राभायोलेट हुनु चाहिँ त्यसको आइडेन्टिटी लस हो. त्यस्तो त हुँदैन, लाइट नै रहन्छ. त्यो भएको हुनाले फ्रिक्वेन्सी यसले प्रिजर्भ गर्छ है. सो यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने वी क्यान इजिली राइट λ1 by λ2. वेभलेन्थ बाई वेभलेन्थ also can be referred as the refractive index. And this optical density or refractive index can be written in terms of the critical angle as well. So while dealing with total internal refraction, we are much familiar with this angle, critical angle. I will be reading this a bit later. 1 by sin c, and even if we are talking about the depth, we can write in terms of real depth and apparent depth. And furthermore, if you are provided with Brewster's angle, okay, or polarizing angle, then the refractive index can also be written as a theta p, where theta p is the polarizing angle. Okay, so let's move on. The relation of refractive index with first second medium. Okay, so if you have a refractive index known of second medium with respect to first, then you can simply write 1 by b of a. For example, if you know the refractive index of the air to glass, then this is 1.5. And if somebody asks you about the glass to air, that is refractive index of air, कतिजनालाई कन्फ्युजन हुन सक्छ कि हामी एयरको पनि रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स निकाल्छौँ, एयर एब्सोल्युट हो, त्यस्तो हुँदैन, एयर पनि रिलेटिभ हो है. सो यस्तो बेलामा हामी सिम्पली 1 by 1.5 लेख्न सक्छौँ. So this is how we can easily calculate the refractive index from the different information. So this is how we write. And the other way of writing the refractive index, if you are provided with the absolute refractive index and you need to write the relative refractive index of two medium, for example glass to diamond or diamond to glass or other, छ भने चाहिँ हामी एब्सोल्युटको टर्ममा लेख्न सक्छौँ. जस्तो एब्सोल्युट अफ सेकेन्ड मिडियम डिभाइडेड बाई एब्सोल्युट अफ फर्स्ट मिडियम, यसरी हामी लेख्न सक्छौँ. र हामीलाई थाहा छ यो स्केलर क्वान्टिटी हो, यो भेक्टर होइन, यसमा डाइरेक्सन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ. टेम्परेचर बढाउने हो भने मिडियम को टेम्परेचर बढ्दै जाने हो भने रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स घट्दै जान्छ है. सो जस्तो पानीकै पनि कुरा गरौँ अरू ग्लासकै पनि कुरा गर्ने हो भने इजिली लाइट ट्राभल गर्न सक्छ, फोटोनहरू इजिली क्रस गर्न सक्ने हुँदाखेरि त्यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स घट्छ, अर यसको मतलब लाइटलाई इजिली पास गर्न दिन्छ. सो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स फिगर आउट गर्न अर्को एउटा रिलेसन छ, द्याट वी बेसिकली कल्ड कुसी रिलेसन. And Cauchy formulated the mathematical relation for this refractive index, and he found that the refractive index can be written in this form. Okay, so a plus b by lambda square plus c by lambda to the power 4 and so on. So it's a बाहिरबाट हेर्ने हो भने refractive index को value चाहिँ inversely proportional to square of wavelength हुन्छ है. एकदमै important examination point of view ले एकचोटि सोधेको क्वेशन पनि हो यो. Anyway, furthermore, lateral shift भनेको सिम्पली के बुझौँ भने हामीसँग कुनै दुईटा प्यारलल सर्फेसहरू छन्, प्यारलल सर्फेसहरूबाट लाइटलाई यसरी आउन दिने हो भने लाइट यसरी आउन सक्दैन है, रिफ्र्याक्सन हुन्छ. यो ओरिजिनल डाइरेक्सन भयो, लाइट आफूले बाटो चेन्ज गर्छ, फेरि यहाँबाट पनि यता जान सक्दैन, फेरि यता चेन्ज गर्छ बाटो. यस्तो सबै भइराख्दाखेरि लाइट चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पाथबाट ल्याटरली सिफ्ट गर्छ. यो ल्याटरली सिफ्ट गर्ने प्रोसेसलाई भन्छौँ हामी lateral shift. Lateral shift can easily be calculated by the simple mathematics, and that we know is
T sin I minus R by cos R. So T is the thickness, optical thickness भन्छौँ हामी. So मानौँ हामी लाइट यताबाट पठायौँ भने this is our thickness, and लाइट यताबाट यता आउँदैछ भने this is our thickness. So thickness पनि optical thickness हो, general thickness होइन है. So you should be very careful while dealing this. Okay, let's move on. This is T sin I by cos R. So यसलाई लेख्ने हो भने cos R लाई हामी sec को टर्ममा लेख्न सक्छौँ हैन. Sin I minus R कहिले काहीँ हुन सक्छ. So if your I is exactly 90 भने यो काटिएर जान्छ र lateral shift will be exactly to P हुन्छ for normal incidence, sorry, for the light with angle of incidence 90 degree, the lateral shift is going to be P equals to T. Thickness बराबर नै हुन्छ, हामीलाई थाहा छ. र यो lateral shift को value angle of incidence सँग चाहिँ linearly change हुँदैन, यो अलिकति gradual change हुँदै जान्छ, because you have seen here sin and cos term. Sin र cos term ले यसलाई straight line चाहिँ बन्न दिँदैन है, linearly change हुँदैन. Optical path भन्ने अर्को छ. यो optical path भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै मिडियममा हामीले certain time t सम्मको लागि लाइटलाई पठाइदियौँ भने, टी टाइमको लागि पठाइदियो भने त्यही टाइममा यदि लाइटलाई भ्याक्युममा ट्राभल गर्न दिने भने त्यसले कति ट्राभल गर्न सक्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ अप्टिकल पाथ हो. र इन्टरफेरेन्स डिफ्र्याक्सनहरू डिस्कस गर्दाखेरि यो अप्टिकल पाथ एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ. सो त्यो हामी निकाल्न सक्छौँ र यो भ्याल्यु म्यू टाइम्स डी हुन्छ. यसलाई सिम्पली म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सकिन्छ. अर्को डिस्कसनमा गरौँला. यो एमसीक्यू को फन्डामेन्टल डिस्कसन भएको हुनाले आई एम जस्ट ट्राइङ टु मेक a general idea about these all so that you can easily deal the MCQ questions later on. Okay, so depth निकाल्नु छ भने रियल डेप्थ, apparent depth को टर्ममा रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स लेख्नु छ भने, so absolute refractive index of medium, be careful, absolute refractive index लाई हामी डिल गर्छौं है, रियल डेप्थ र apparent depth. एब्सोल्युट मात्रै, रिलेटिभ होइन. रिलेटिभ लेख्नु पर्यो भने पहिले एब्सोल्युट निकाल्ने, त्यो एब्सोल्युटलाई रिलेटिभको टर्ममा लाने. हामीसँग म्याथिक फर्मुला छ है, एब्सोल्युटलाई रिलेटिभमा पनि लान सकिन्छ, यो फर्मुलाबाट पनि लान सकिने हो. त्यसैले हामी एब्सोल्युट रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स निकाल्छौँ जुन चाहिँ रियल डेप्थ बाइ apparent depth हुने गर्छ. ओके, फर्दर द शिफ्ट, यो apparent शिफ्ट हो है. जस्तो हामीले यहाँ कुनै अब्जेक्ट राख्यौँ यो भेसलमा भने हामीले माथिबाट यो भेसलमा हेर्दाखेरि यो अब्जेक्ट यहाँ माथि रेज भएको देखिन्छ. यो कति रेज भयो, दिस इज कल्ड apparent शिफ्ट. भर्चुअली शिफ्ट भएको अब्जेक्ट कति भर्चुअली शिफ्ट भयो भन्ने कुरा निकाल्न छ भने चाहिँ हामी यो शिफ्टको फर्मुला लाउँछौँ. द शिफ्ट इज इक्वल टु थिकनेस अफ द मिडियम. कति थिकनेस, अप्टिकल थिकनेस, टोटल थिकनेस अफ द मिडियम कति छ, अनि 1 माइनस 1 बाई एब्सोल्युट रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ द्याट मिडियम. यो एम भनेको चाहिँ त्यो मिडियम है, एब्सोल्युट रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ द्याट मिडियम यस्तो हुने गर्छ. र यदि हामी कोही अब्जर्भर चाहिँ भित्र हुन्छ है, अब्जर्भर भित्र हुन्छ र कसैले बाहिरपट्टि हेर्दैछ, जस्तो भनौँ न यो पुल भयो, पुलमा यहाँ मान्छे बसेर चाहिँ बाहिरपट्टि हेर्दैछ भने त्यति बेला कति शिफ्ट हुन्छ त. चाहिँ यहाँ भएको अब्जेक्ट यहाँ कति माथि देखिएला, अझै माथि कति देखिएला, अझै तल देखिएला. यस्तो खालको अब्जर्भर चाहिँ मिडियम भित्र बसेको छ है. सो the virtual height, virtual shift is going to be real height mu minus 1 हुने गर्छ. Okay, this is what the general idea of this. Later on move on to next frame. Okay, so here the furthermore general idea. So effective refractive index हामीसँग दुईटा parallel surfaceहरु छन् है. So यो एउटा surface भयो, यो माथि अर्को एउटा surface छ. So thickness T1, T2, mu1, mu2 refractive index छ भने यो दुईटाको common refractive index or combined refractive index चाहिँ कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने we can simply use this mathematics. This mathematics is so strong, so useful to calculate this one. क्रिटिकल एंगलको कुरा अघि म गर्दै थिएँ. कुनै डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा लाइटलाई पठाइदिने हो भने यो डेन्सर मिडियमबाट रेयर मिडियममा पठाउँदा पहिले एंगल अफ रिफ्र्याक्सन सानो हुन्छ र एंगल अफ रिफ्र्याक्सन बढ्दै जान्छ, एंगल अफ इन्सिडेन्स बढाउँदै जाने भने एउटा यस्तो सिचुएसन आउँछ, एउटा पर्टिकुलर एंगलमा चाहिँ एंगल अफ रिफ्र्याक्सन एक्ज्याक्टली 90 भइदिन्छ है. दिस एंगल अफ रिफ्र्याक्सन इज गोइङ टु बी एक्ज्याक्टली 90. त्यो एक्ज्याक्टली 90 बनाउने एंगल अफ इन्सिडेन्स इन डेन्सर मिडियम, डेन्सर मिडियममा एंगल अफ इन्सिडेन्स 90 बनाउने त्यो एंगल हामी क्रिटिकल एंगल भन्छौँ र यसलाई हामी रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको टर्ममा लेख्न सक्छौँ. यु क्यान जस्ट सी the critical angle is sine inverse of absolute refractive index, inverse of absolute refractive index of that medium. Okay, sometime कहिले काहीँ हामीलाई
मिडियम चाहिँ रेयरबाट डेन्सरमा गयो, डेन्सरबाट रेयरमा गयो लाइट भनेर भनिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेला हामीले डेन्सर मिडियममा बनेको क्रिटिकल एङ्गललाई निकाल्नु छ भने यदि हामी रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स डेन्सर टु रेयरर लेख्दैछौँ भने इट इज सिम्पली टु किप सी एज साइन इन्भर्स अफ डेन्सर टु रेयरर, साइन इन्भर्स लेखे भइहाल्यो। तर यदि हामीलाई यो क्रिटिकल कहिलेकाहीँ रेयररबाट डेन्सरमा लाइट पास गरिरहेको सिचुएसन हुनसक्छ, त्यसो भए चाहिँ 1/sin c लिएर गर्नुपर्छ, राइट? ओके, 1/sin इन्भर्स भनेर जाने भयो, त्यस्तो खालको हुन्छ। र क्रिटिकल एङ्गल अफ रेड कलर लाइट इज म्याक्सिमम, किनभने यसको भेलोसिटी ज्यादा, यसले फिल गर्ने रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स मिनिमम क्रिटिकल एङ्गल र रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको रिलेसन इन्भर्स हुन्छ है। त्यसो भएको हुनाले यो रेड कलरको क्रिटिकल एङ्गल म्याक्सिमम हुन्छ भने भायोलेट कलरको चाहिँ मिनिमम हुन्छ। यो याद गरिराख्दा भने चाहिँ कहिलेकाहीँ एक्जामिनेसनमा झुक्याउन सोध्न सकिन्छ। क्रिटिकल एङ्गल फर ग्लास विथ रेस्पेक्ट टु एयर है, यो एब्सोल्युट हुन्, यो एब्सोल्युट भ्याल्यु हुन्, एब्सोल्युट क्रिटिकल एङ्गल। वाटरको लागि एब्सोल्युट फर डायमन्डको लागि यो तीनटा याद गरिराखे फाइदा हुन्छ। कहिलेकाहीँ एमसीक्यूमा स्मल क्यालकुलेसनहरू हुन सक्छन्, त्यस्तो बेलामा युजफुल हुन्छ है। So TIR is the phenomenon in which the light travels from denser to rarer medium with an angle of incidence greater than critical angle. त्यो भयो भने लाइट पहिलेकै मिडियममा फर्किन्छ, त्यही भएर हामी यहाँ रिफ्लेक्सन भन्छौँ है। एउटै मिडियममा फर्किने फेनोमेनन रिफ्लेक्सन हो, त्यसले हामी यो भन्छौँ। यसका केही एप्लिकेसन्सहरू छन्, ब्रिलियन्स अफ डायमन्ड, मिराज, अप्टिकल पाथ, अप्टिकल फाइबर, इन्डोस्कोपी मसिन, त्यो पनि मिराजकै फेनोमेननमा चल्ने। अर्को लुमिङ भन्ने पनि हुन्छ है, सीहरूमा चाहिँ सिपहरू पानीबाट दौडेको नदेखेर हावामा चाहिँ त्यो ह्याङ्गिङ भयो जस्तो देखिने फेनोमेनन छ, त्यो पनि अ काइन्ड अफ यो मिराजकै रिभर्स टाइपको फेनोमेनन हो है। पानीभित्र अप्टिकल मिडियमभित्र चाहिँ यो टिआइआर भएर चाहिँ उल्टो देखिने हट एरियाजहरूमा चाहिँ पानी भयो जस्तो देखिने सिचुएसनलाई हामी मिराज भन्छौँ। त्यसकै जस्तो सिचुएसन रिभर्स भयो भने है, मिराज हुँदाखेरि चाहिँ खास के हुन्छ भने, लेट मी जस्ट मेक यु क्लियर, मलाई यो भन्न मन लाग्यो कि यहाँ कुरो बुझ्नलाई। मिराजको केसमा यहाँ रेयरर हुन्छ र माथि डेन्सर हुन्छ है, रेयर र डेन्सर हुन्छ। तर ठ्याक्कै यो चिसोको टाइममा एकदमै चिसो छ भने सीहरूमा यो चाहिँ डेन्सर बनिदिन्छ है, सीको माथिको भाग चाहिँ डेन्सर बनिदिन्छ र यो चाहिँ रेयरर बनिदिन्छ। त्यो रेयरर भएको हुनाले जस्तो रेयरर मिडियमबाट आयो लाइट, डेन्सर मिडियमतिर गयो, यो हाम्रो आँखामा पर्यो भने त ओरिजिनली हामी के फिल गर्छौँ भन्दा यो लाइट यहाँबाट आएको फिल गर्छौँ, तर रियालिटीमा त लाइट यहाँबाट आएको हुन्छ है, त्यतातिरबाट आएको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो चाहिँ यो सिपहरू चाहिँ यसरी सीमा दौडिरहेछ भने नि माथितिर झुन्डे जस्तो देखिन्छ आकाशमा है, एयरमा ह्याङ्गिङ जस्तो देखिन्छ। त्यो एयरमा ह्याङ्गिङ जस्तो देखिने सिचुएसनलाई चाहिँ हामी लुमिङ भन्छौँ है। मिराजको उल्टो खालको फेनोमेनन देखिन्छ यो लुमिङमा। एनिवे, लेट्स मुभ अन। So radius of the circle formed by total internal reflection. ओके, हामीसँग यहाँ कुनै लुमिनस बडी छ, यहाँबाट लाइट गयो यसरी फर्किन्छ यता, फेरि यहाँबाट गएको लाइट यसरी जान्छ यता फर्किन्छ, चारैपट्टि जाने भने यहाँ एउटा सर्कल बन्छ। र यो सर्कल मानौ यो हाम्रो हाइट चाहिँ h छ भने यो सर्कलको रेडियस कति हो भनेर निकाल्ने चाहिँ सो इजी टु क्याल्कुलेट। मैले यहाँ क्याल्कुलेट गरेर राखिदिएको छु, यसको भ्यालु हुन्छ h/μ² - 1। यहाँबाट एरिया अफ द सर्कल निकाल्ने भने चाहिँ πr² है, गरेर हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। Intensity and amplitude of the light will be different for different medium. Okay, so amplitude different हुन्छ किनभने यिनीहरू चाहिँ घटबड हुन्छ। The color of the light will be determined by the wavelength, or wavelength will be determined by the color. They are interchangeably used है। त्यसरी कलर भन्ने बित्तिकै हामी वेभलेन्थ बुझौँ, फ्रिक्वेन्सी होइन है। वेभलेन्थ डिटरमाइन गर्छ। एयर इज डेन्सर देन वाटर in case of sound wave. You have to be very careful. Okay, easily travel गर्छ sound wave पानीभित्रबाट है। Sun becomes bigger and in horizon due to refraction of light in atmosphere. Okay, so sun raysहरू आउँदाखेरि हाम्रो मिडियम एयर मिडियम त यो भ्याक्युमबाट आइरहेको हुन्छ, सनको लाइट त भ्याक्युमबाट आउँदै गरेको लाइटले एयर मिडियमलाई भेट्छ एटमोस्फियरमा, त्यसैले अलिअलि रिफ्र्याक्सन हुन्छ। रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि बिगर पनि देखिन्छ, रातो कलर एकदमै कम स्क्याटर हुने र एकदमै कम डेभिएट हुने हुँदाखेरि रातो कलर देखिने है। लुमिङ अकर्स इन द कोल्ड एरिया ड्यू टु
reduction in mu अघि यसको मैले डिस्कसन गरिसकेको छु टाइम टेकन बाइ द लाइट टु ट्राभल अ थिकनेस ओके सर्टेन थिकनेस टी छ कुनै डेन्सर मिडियमको भने त्यसले त्यहाँ लगाउने टाइम चाहिँ हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ म्यू टी डिभाइडेड बाइ सी हुन्छ जुन चाहिँ अघि अप्टिकल पाथको टर्ममा पनि हामी लिएर छौँ यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ भ्याक्युम भनेको छ नि दिस इज एब्सोल्युट है एयर पनि हामी भन्न चाहिँ सक्छौँ एयर भन्दा पनि भ्याक्युमकै कुरा गर्ने हो त्यसको भ्याल्यु चाहिँ हामी एक्ज्याक्टली 1 लिन्छौँ यस्तो के velocity of light from vacuum to फेरि भ्याक्युम नै है कुनै मिडियम भ्याक्युमबाट भ्याक्युममै जाने है भ्याक्युमबाट भ्याक्युममै जाने भने त दुईटै केसमा भेलोसिटी बराबर हुन्छ सो फर्स्टमा पनि सेकेन्डमा पनि भ्याक्युमबाट भ्याक्युममै जाँदाखेरि त भेलोसिटी चेन्ज भएन त्यसले रेसियो चाहिँ 1 आउँछ र हामी एब्सोल्युट रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ एब्सोल्युट रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भन्छौँ भने भ्याक्युमको भन्छौँ र जुन भ्याल्यु चाहिँ 1 हुन्छ यो चेन्ज हुँदैन है ओके टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन फर मल्टिपल प्यारलल मिडियाको केस हामी लिएर छौँ यहाँ वाटर राख्ने योभन्दा माथि ग्लास राख्ने योभन्दा माथि डायमन्ड राख्ने यहाँबाट लाइट पठाउने अनि यसरी निक्लिन्छ यो लाइट यसको चाहिँ सब अब्जर्भेसन गर्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला पनि निकालेका छौँ रिलेसन अफ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेर त्यो बेलामा हेर्ने हो भने कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सकिन्छ यससँग जोडेर है यो एकदम इम्पोर्टेन्ट भेरी स्ट्रङ टुल हो यो म्यू टाइम्स साइन आई विल बी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट मानौ कि एयरमा 30 डिग्रीबाट आएको लाइट ग्लासमा पुग्दा चाहिँ कति एङ्गल बनाएर चाहिँ पास गर्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने यो एयरको केस हो है सो एयरको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1 हो 1 इन्टु साइन 30 विल बी इक्वल टु ग्लासको 1.5 हो इन्टु साइन एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इन ग्लास हुन्छ है यस्तो खालको सर्ट क्यालकुलेसन भएको क्वेसन्सहरू इन्ट्रान्सहरूमा सोधिन्छ त्यसैले मैले यहाँनिर यो इन्फर्मेसन राखेको छु दिस इज वाट द जेनरल आइडिया अबाउट दिस वान ओके फर्दरमोर कहिलेकाहीँ यो डिस्टेन्स अफ फिस अब्जर्भ बाई बर्ड बाहिर हुन्छ एयरमा अनि एयरमा भएको बर्डले पानीभित्र भएको फिसलाई हेर्नु पर्यो एक्स डिस्टेन्समा भएको फिसलाई हेर्नु पर्यो भने हामीलाई थाहा छ पानीभन्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि त बिकज अफ दिस लेटरल सिफ्ट है भर्चुअल सिफ्टको कारणले माथि देखिन्छ नि कति माथि देखिन्छ भन्दा रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स टाइम्स लेसर देखिन्छ त्यसैले यो भयो त्यसै गरी डिस्टेन्स अफ बर्ड सिन बाई द फिस ओके द्याट इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान कुनै फिस छ भित्र फिस छ र त्यो फिसले चाहिँ बाहिर बसेको बर्डलाई हेर्नु पर्यो एच हाइटमा भएको बर्डलाई हेर्नु पर्यो भने त्यो डिस्टेन्स चाहिँ यति हुन्छ किनभने त्यहाँ पनि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स फेरि रोल प्ले नै गर्छ है Okay, these are the common ideas for this refraction. Now, let us move on to look at the MCQ questions from the previous examinations. Say here, VP must show the question. The light from the lumineous source placed on the lower surface of the rectangular glass slab of 2 centimeter thickness and upper face and totally reflected rays outlines the circle of diameter 3.2 on the lower face. Find the refractive index. यो हामीले न्युमेरिकलमा पनि गरे जस्तो यसरी यो 1 यो 3.2 बनाएको छ यसले यहाँ अनि यसको रेडियस चाहिँ यो भयो 1.2 अनि मानौ न जस्तो यहाँबाट गएको लाइट ओके सो टीआईआर भयो भने यसरी बाउन्स भएर गयो भने लाइट चाहिँ टीआईआर भएर गयो भने मात्रै यसरी अलिकति म चाहिँ बेटर डायग्राम बनाउँछु सो दैट यो डिस्कस गर्न सजिलो पर्यो है जस्तो मानौ यहाँ लुमिनस अब्जेक्ट छ यो यसरी जान्छ अनि यसरी फर्किन्छ हैन सो यहाँनिर हामीले के गर्यौं यो बनायौं सो यसले सर्कल बनाएको छ कत्रो यो 3.2 वाला हैन 3.2 वाला यो सर्कल बनाएको छ 3.2 वाला सर्कल बनाएको छ भने हामी यति लिन सक्छौं यो 3.2 यो 1.6 भयो हैन 1.6 यो 2 सेन्टिमिटर छ सो यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो हैन यो एंगल अफ इन्सिडेन्स हो सो यो एंगल अफ इन्सिडेन्स क्रिटिकल एंगल जति भयो या क्रिटिकल एंगल भन्दा जस्ट ठुलो भयो भने लाइट के गर्छ टीआईआर बनाउँछ र यहाँनिर लाइट फर्केर यो सर्कल बनाउँछ त्यो बनाउने भएको हुनाले हामीले क्रिटिकल एंगललाई चाहिँ खोजी गर्न खोजे हो है हाम्रो एउटै मात्रै उपाय भनेको यहाँ क्रिटिकल एंगल फिगर आउट गरेर यसको भ्यालु निकाल्ने क्याल्कुलेट गर्ने भने सिम्पली tan थीटा यहाँनिर tan थीटा अर tan c भने पनि भयो है will be equal to 1.6 by 2 जति हुन्छ यसलाई क्याल्कुलेट गर्ने भने you may get 36 or 38 angle and tan 36 38 गरेर निकाल्ने भने 1 by tan 1 by sin c गर्ने हो भने
you can easily get the value of refractive index in the order of 1.6. Okay, so this is the answer. This is the correct answer for this particular question. Okay, so let us move on to another. Okay, so when the light travels from one medium to another, which parameters remains unchanged? I already discussed this question briefly. Frequency चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटी प्रिजर्भ गर्ने चिज हो। वेभलेन्थ चेन्ज हुन्छ, भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, सबथोक चेन्ज हुन्छ। यो आइडेन्टिटी है, लाइटलाई लाइट राख्ने, इन्फ्रारेड हुन नदिने अनि गामा रे हुन नदिने भने फ्रिक्वेन्सी हो। त्यसले फन्डामेन्टली के हुन्छ, यो चेन्ज नहुने चिज चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो। ओके, सो नेक्स्ट इज अ डाइभर in a water at a depth of 1 meter sees a whole outside world in a horizontal circle of radius when the refractive index is being okay. Just मैले योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा डिस्कस गरेको थिएँ है। उसले कत्रो सर्कलबाट चाहिँ देख्छ होला त भन्दाखेरि यहाँनिर 1 मिटर छ, त्यहाँनिर h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1 थियो हैन, स्क्वायर यो एरिया। ओके, लेट मी जस्ट गो ब्याक अ बिट, you can just look at there, you can see h बाई म्यू स्क्वायर माइनस 1, आर को भ्याल्यू एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस 1 हुन्छ हैन। सो त्यसैले यदि यो हाइट को भ्याल्यू 1 छ भने इट्स सो सिम्पल टु फिगर आउट द भ्याल्यू अफ सर्कल, that is your 1 by mu square minus 1. Okay, so I think I forget to keep here square. Okay, or somewhere I should manage this one here. Okay, this is wrong option, I probably typed wrongly, so this answer this should have a square here. Okay, then this is gonna be your answer. Okay, so this is the idea. h ko value 1 bhako hunale numerator 1 bhako cha. Okay, let's move on to another. The refractive index is, okay, you have to be careful about what is refractive index. Again, directly proportional to wavelength, not so. उल्टो सम्बन्ध हुन्छ यसको, इन्भर्स रिलेसन। इन्भर्स मात्रै हुँदैन, स्क्वायरसँग हुन्छ, त्यसैले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु वेभलेन्थ यो पनि होइन, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द वेभलेन्थ। हामीले कुसी फर्मुलामा हेरेको छौँ नि, कुसी फर्मुलामा के हेर्यौँ त भन्दा कुसी फर्मुलामा म्यू इज प्रोपोर्सनल टु 1 बाई ल्याम्डा स्क्वायर हेरेको है। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो सिम्पल रिलेसन के हुन्छ त यहाँ, यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द wavelength. So this is gonna be your correct answer. A ray of light entering into a rectangular glass slab emerges from the another parallel face of the slab. The incident ray and emergent ray. So perpendicular हुँदैनन्, parallel नै भएर निक्लिन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ यो फेसबाट यहाँ जति एंगल बनाएर गएको छ यो फेसमा अलिकति टेढो मेढो होला, यहाँबाट निक्लिने बेलामा यो एंगल अफ इमर्जेन्स जुन हुन्छ नि यो एंगल बराबर हुन्छ। यो ज्योमेट्री गर्ने हो भने you know well, यो एंगल बराबर हुने, फेरि अनि यहाँको फेरि ज्योमेट्री गर्ने हो भने यहाँबाट यसरी गर्ने हो भने यो एंगल पनि बराबर हुने है। यो ई र यो एंगल बराबर हुने, फेरि यो एंगल र यो एंगल बराबर हुने, त्यसो भए यो एंगल र यो एंगल त डेफिनेटली बराबर हुनै पर्ने हो। सो दिस इज हाउ वी क्यान इजिली फिगर आउट द भ्याल्यू दैट इज प्यारलल है। दुईटा अपोजिट साइडमा भएको एंगलहरु बराबर हुन्छ नि, त्यो प्यारलल नै हुनु पर्यो है। ओके, यो एक्युट अप्टिक्स यो सिधा बाहिर गइहाल्छ। द कलर अफ द लाइट इज ड्यू टु, यो अघि मैले डिस्कस गरेको थिएँ है, लाइट को कलर भन्नु नै के हो, वेभलेन्थ हो। ओके, लाइट को कलर भन्नु नि वेभलेन्थ नाले वी क्यान सिम्पली राइट द भ्याल्यू अफ दिस एज अ वेभलेन्थ। ओके, I discussed the ideas of these questions. Let us move on to another frame. Okay, so for that let me move on to these questions. See, again there are lots of questions. It's from KU. When the light enters a glass slab from air, then its okay wavelength increases. So glass ma difficult huncha, glass ma difficult huncha ani velocity घट्छ भने wavelength पनि घट्छ। This is wrong. Frequency change हुँदैन, wavelength decrease हुन्छ, frequency decrease, frequency change हुँदैन। त्यसैले हाम्रो करेक्ट आन्सर भयो wavelength is okay, wavelength decreases. Furthermore, the blue color of the sea is due to, okay, धेरैजना कन्फ्युजन हुन सक्छ यहाँ है। Sky is blue due to scattering of blue color of light. Nearly रातो कलर भन्दा 16 times बढी स्क्याटर हुने भएको हुनाले it runs
more time in the sky. That's why sky is blue due to scattering of blue color of light. But the blue color of sky, blue color of this sea is due to reflection. Okay, reflection of light from the sea water. So यो चाहिँ हो आन्सर नजिक यो रिफ्र्याक्सन पनि हैन डिस्पर्सन पनि हैन डिफ्र्याक्सन पनि हैन केही पनि हैन रिफ्लेक्सन है ओके एनीवे furthermore the refractive index of the glass is 1.5 and 1.33 is for water. The critical angle for glass water denser बाट कहाँ जाँदैछ डेन्सर बाट रेयर मा जाँदैछ हामीलाई थाहा छ डेन्सर बाट रेयर मा जाने हो भने डेन्सर टु रेयर मा जाने हो भने के हुन्छ सीधा साइन सी हुन्छ है अब साइन सी हुन्छ सो डेन्सर टु रेयर अब हाम्रो के छ डेन्सर ग्लास छ हैन ग्लास छ भने के भयो ग्लास टु वाटर यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स लेख्ने हो भने कति हुन्छ एब्सोल्युट अफ सेकेन्ड डिवाइडेड बाइ एब्सोल्युट अफ फर्स्ट हैन एब्सोल्युट अफ फर्स्ट यसको साइन इन्भर्स लिने यसको साइन इन्भर्स लिने you can easily get the value of critical angle. Okay, so I believe यसको आन्सर चाहिँ यो 56 or 62 कति हुन्छ I'm not sure. Let me just calculate shortly with my cell phone. Okay, let me calculate sine inverse. Okay, this is your 1.33 divided by 1.5 and this comes about 62.45. Okay, here is written 62.73. This is the best answer of these all. Okay, so this is what your answer. This is how you have to calculate. Okay, so let us move on to another question. Looming occurs due to. Okay, so I already talked about what is looming. So looming is not due to interference, not due to diffraction, not due to photoelectric effect. पहिले कहीं हाम्रो आन्सर फिगर आउट गर्नको लागि यो इलिमिनेसन बेटर हुन्छ है अब मिराज पनि यो एउटा यो गर्मीको ठाउँमा डिफरेन्ट लेयर अफ एयरको कारणले निक्लिने हो लुमिङ पनि सीमा चिसो भएको कारणले डिफरेन्ट लेयर अफ एयर बन्छ त्यसैले हुने हो त्यसैले यो अप्सनहरु हेर्दा दिस इज द बेस्ट आन्सर एक्ज्याक्टली यो मिराजको कारणले लुमिङ चाहिँ हुने होइन मिराज आफैमा एउटा फेनोमेनन हो तर मिराज केही फेनोमेनन जस्तै फेनोमेनन चाहिँ लुमिङमा हो त्यसैले यो क्वेशन्सहरु मध्ये बेस्ट आन्सर चाहिँ यो है सीधा आन्सर भन्नु पर्दा चाहिँ लुमिङ अर्कै खालको फेनोमेनन हो which wavelength of the light falls under the visible light. Okay, so visible light को wavelength कति छ हामीलाई थाहा छ different color को wavelength different हुन्छ ओके यसैको बेसिसमा हामी के भन्न सक्छौं भने जस्तो गामा रेजहरुको wavelength in the order of 10 power minus 12 that is 0.01 of angstrom जस्तो हुन्छ है त्यसरी एक्स-रे को न्यानोमिटर को अर्डरमा हुन्छ अब यहाँ हामी अब्जर्भ गरौं यो सबैभन्दा बेस्ट आन्सर के हुन्छ भनेर है भिजिबल को नियरली 750 न्यानोमिटर टु 400 न्यानोमिटर को अर्डरमा हुन्छ है न्यानोमिटर 400 न्यानोमिटर अब यो न्यानोमिटर यहाँ छ 640 यो 900 एंगस्ट्रॉम दिस इज इन द अर्डर अफ 10 power minus 8 ओके यो 10 power minus 8 हो यो 10 power minus 7 हो यो पनि 10 power minus 8 यो 10 power minus 7 यी सबै छन् यो भन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ कुन हुन्छ त भनेर हेर्ने हो भने सो हाम्रो द बेस्ट अल्टरनेटिभ वी क्यान सी इज इन द अर्डर अफ लाइक 400 nanometer to 750 nanometer so nanometer को अर्डरमा दिएको यही छ आन्सर है सो यो यहाँ भएको अप्सन्सहरु मध्ये बेस्ट अप्सन चाहिँ के हो भन्दा यो 640 nanometer हामी लिन सक्छौं okay so this is the best alternative out of these all Newton's corpuscular theory couldn't explain corpuscular theory is okay simply it's a kind of straight path travel of light the refraction straight line मा लाइट हिड्यो भने पनि डिस्कस गर्न सक्छ यो डिफ्र्याक्सन गर्दैन हामीलाई थाहा छ रिफ्लेक्सन पनि गर्छ रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन त obviously यो रेक्टिलिनियर प्रोपागेसन भन्नु नै कर्पस्कुलर थ्योरीको कुरा हो है त्यसैले हाम्रो यो एक्सप्लेन गर्न नसक्ने चाहिँ के हो त डिफ्र्याक्सन हो यसलाई डिफ्र्याक्सनलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि हामीलाई हाइगन्स प्रिन्सिपल चाहिन्छ द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ द ग्लास इज 1.5 देन द भेलोसिटी अफ लाइट is minimum in the glass you know well
velocity of light and refractive index are इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अनि हामीलाई थाहा छ यो रातो कलरको भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स मिनिमम हुन्छ कसको लागि ग्लासकै लागि है हामीलाई यहाँ मिनिमम सोधेछ देन भेलोसिटी अफ व्हिच लाइट विल बी मिनिमम इन ग्लास obviously ओके लेट मी जस्ट फाइन्ड यसमा रातो कलरको भेलोसिटी बढी हुन्छ किनभने वेभलेन्थ ज्यादा हुन्छ है सो यहाँ मध्ये भिब्ग्योरको स्पेक्ट्रममा हेर्ने भने भिब्ग्योर सबैभन्दा तल पर्छ भेलोसिटी सबैभन्दा कम हुन्छ obviously ग्लासमा पनि त कम हुन्छ हैन ठीक छ ग्लासको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.4 हो भने रेड कलरमा ग्लासको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.47 जति होला अर 1.48 जति होला अर केही होला हैन अनि यो भायोलेटको चाहिँ 1.55 होला 1.53 होला यस्तो खालको हुन सक्छ त्यसैले मिनिमम भेलोसिटी यो झुक्याउनको लागि दिएको यसको धेरै युज नै छैन है सो जुनसुकै मिडियममा गए पनि भायोलेट कलरको भेलोसिटी सानै हुन्छ okay so these are the questions from the previous year's questions now let me move on to other questions that I do have right now here okay so this is the last frame to talk about the old questions so let us sum up quickly to a bird flying in the sky a fish in a water appears to be 30 centimeter okay from the surface and the refractive index of water is 4/3 this is so simple we already have talked about refractive index absolute refractive index is real depth by apparent depth so if you just utilize the concept of that one then you can easily get 30/40 is 4/3 isn't it so the answer is 40 so कहिले काहीँ quick calculation पनि गर्न सक्छौं optical fiber is based on optical fiber मा light TIR हुन्छ है यो पनि एकदम स्ट्रेट फरवर्ड क्वेशन त्यहाँनिर इन्टरफेरेन्स पनि हुँदैन डिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन यो सबै हुँदैन किनभने अप्टिकल फाइबर भित्र लाइट मल्टिपल रिफ्लेक्सन हुन्छ र बाहिरपट्टि चाहिँ रिलेटिभली रेयर जस्तो हामीलाई थाहा छ यहाँ भित्रपट्टि यो नर्मल फाइबर राखेको हुन्छ फाइबरको चाहिँ 1.72 अर 73 यस्तो खालको हुन्छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अनि यहाँनिर यो जस्ट भित्रपट्टि यहाँनिर 1.5 भएको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.5 को मेटेरियल राखिन्छ यो म एउटा ट्युबको स्ट्रक्चर बनाउँदैछु सो यहाँबाट लाइट पठायो भने यसरी टिआइआर यहाँ पनि टिआइआर है सो टिआइआर भएर जाने भएको हुनाले अप्टिकल फाइबरको अप्टिकल फाइबरले युज गर्ने चाहिँ टिआइआर हो अनि हामीलाई थाहा छ टिआइआर हुँदाखेरि अलमोस्ट 100% इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ है रिफ्लेक्सन हुँदा लार्ज अमाउन्ट अफ इनर्जी कि एब्जर्ब हुन्छ कि ट्रान्समिट हुन्छ कि स्क्याटर हुन्छ कि एब्जर्ब हुन्छ है तर टिआइआर को केसमा म्याक्सिमम इनर्जी चाहिँ ट्रान्समिट हुन्छ त्यही भएर रिफ्लेक्सनको भन्दा टिआइआर मा चाहिँ फोटो खिच्दा पनि बेटर आउँछ त्यही भएर क्यामेराहरुमा यो मिरर नराखेर चाहिँ प्रिजम राखिन्छ ग्लास प्रिजम टिआइआर गर्न सजिलो ओके एनीवे so the index of refraction of diamond is 2.4 the velocity of light in diamond is so simple this is absolute refractive index हामीले सिधा सिधा डिवाइड गर्दै हुन्छ है त्यसो 2.4 छ भने हाम्रो लाइट को भेलोसिटी 3 into 10 power 8 हो एभ्रीबडी नोज दिस वन ओके सो त्यस्तो बेलामा हामी के गर्ने भने पछाडी सबैमा 10 power 8 छँदै छ सो 10 power 8 छ भने we can simply divide this 3/2.4 3/2.4 गर्ने नि you know 3 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने नि 1 हुन्छ हैन राइट 3 लाई 3 ले डिवाइड गर्ने नि 1 हुन्छ दिस इज नियरली 2.5 सो आन्सर के हुन सक्छ यो 2.5 त पक्कै हुँदैन होला किनभने दिस इज 2.5 नियरली 3 जतिले नि डिवाइड गरे हो 1.5 हुने चान्सै छैन 2 न त हुने चान्सै छैन त्यसैले लजिकली क्याल्कुलेट गर्ने हो भने पनि यु क्यान इजिली फाइन्ड 1.25 so otherwise you can just bring your calculator and you can just do a simple calculation which comes to 1.25 hey 1.25 the refractive index of the water with respect to air is 1.33 so interesting then the refractive index of air हामीलाई थाहा छ यो जुन बेला हामी रिलेटिभ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स को कुरा गर्छौं है a to w 1.33 दिएको छ भने 1.33 हुन्छ भने w to a पनि हुन्छ एयर को रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स पनि डिफाइन गर्न मिल्छ अरु मिडियममा र यसको भ्यालु हुन्छ सिधै 1/1.33 ओके सो 1.33 गर्ने हो भने यो लेट्स से 4 टाइम्स जति यो झन्डै झन्डै सरी यो यसो गरौँ न यसलाई अलिकति
यो दिमाग लाउनु क्याल्कुलेटर लिएर गर्नै पर्दैन यसलाई 3 टाइम्स जति राख्ने भने यो झन्डै 4 टाइम्स 3/4 भनेको 75% हो 75% यहाँ छेउछाउमा छ कसैलाई मन लाग्छ भने क्याल्कुलेसन गरे भने चाहिँ दिस इज योर आन्सर ओके so in cross examination you should be very tactful while dealing all these things okay so okay thickness T छ refractive index mu छ velocity of light v छ velocity of light medium मा चाहिँ कति छ v छ र यो velocity of light in air चाहिँ c छ भने the velocity of light in air find the time taken by the light to cross the glass slab okay यस्तो खालको क्वेशन्सहरु गर्नको लागि this is so simple so हामीलाई थाहा छ कि यो टाइम कति लाउने भनेको डिस्टेन्स ट्राभल बाइ टाइम टेक डिस्टेन्स ट्राभल बाइ भेलोसिटी हो हैन डिस्टेन्स ट्राभल बाइ भेलोसिटी हो सो डिस्टेन्स ट्राभल बाइ भेलोसिटी गर्ने हो भने सो भेलोसिटी चाहिँ यो सी छ यो तीनटा अप्सन मध्ये एउटा होला र त्यसले लाइटले त्यो मिडियममा ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्स चाहिँ कति हो त हामीले अघि अप्टिकल पाथ भनेर हेरेका थियौं टी म्यू हो हैन त्यसले टी म्यू भएको हुनाले गना बिदान ओके An air bubble in a glass slab of index 1.5 is seen 5 centimeter from 5 centimeter deep from the top and 2 centimeter from the opposite. Okay, the numerical type of question. यताबाट हेर्दा 5 centimeter मा देखिन्छ यो बबल यताबाट हेर्दा 2 centimeter मा देखिन्छ हामीलाई थाहा छैन यो कतिमा छ यहाँबाट हेर्दा 5 centimeter मा देखियो 5 centimeter भयो अनि यो यहाँनेर देखिन्छ यो 2 centimeter भयो अब मानौ यो x हो यो y हो हामीलाई थाहा छ यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.5 जस्तो हामीलाई थाहा छ यो माथिबाट हेर्दा x/5 पनि 1.5 हो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स त मेटेरियलको लागि सेम नै हुने भयो लोअर पोर्सनबाट हेर्दाखेरि पनि कति हुन्छ त लोअर पोर्सनबाट हेर्दा यो y/2 किनभने y भनेको सरी I just took this y is a function of your real depth from the lower side and this is 2 okay so यो दुईटा भयो x र y को रिलेसन so 2x equals to 5y भयो हैन 2x equals to 5y यो एउटा रिलेसन बन्यो त्यसैगरी यहाँ हामीलाई थाहा छ कि यो x/5 भनेको 1.5 हैन this is 1.5 this is 1.5 so you know यो x को भ्यालु कति रहेछ x को भ्यालु चाहिँ छ x को भ्यालु क्विकली हामी फिगर आउट गर्न सक्छौं कि दिस इज हाउ मच 5 into 1.5 ओके सो x को भ्यालु यहाँबाट आउँछ त्यो त्यहाँ लगेर y मा सब्स्टिट्युट गरौँ र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने आई बिलिभ इट इज इन द अर्डर अफ 10 जति हुनु पर्छ है यसको भ्यालु चाहिँ 10 point something जस्तो हुनु पर्छ है okay you can easily do that calculation so answer is 10.5 a person inside water sees the sun setting at an angle of okay so यो क्रिटिकल एंगल सँग सम्बन्धित हो जस्तो मान्छे पानी मुनि छ अनि यहाँबाट सन सेटिङ भनेको त ठ्याक्कै होराइजनमा देख्ने हो नि त होराइजनमा देख्दाखेरि यो एंगल कति हुन्छ यो एंगल 49 हुन्छ हैन 49 एंगल बनाएर 49 एंगल बनाएर चाहिँ यहाँबाट हेर्दै छ भने यो ठ्याक्कै सन यहाँनेर गएको देख्छ हैन सो यो 49 भयो यो बचेको एंगल कति छ बचेको एंगल कति छ कति एंगलमा चाहिँ यो उलाई कतिमा चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ त भने 49 सबट्र्याक्ट गर्ने दिस इज 41 ओके सो दिस इज आल्सो सो सिम्पल क्वेशन्स टु डिल सो उले हेर्दाखेरि चाहिँ 41 डिग्रीमा बसेर हेर्यो भने सन सेट भयो जस्तो लाग्छ एमओई मा सोधेको क्वेशन्स a ray of light traveling from the medium to another medium so that the wavelength of the respective medium is 80 and 80 okay wavelength longer bhayirahach the value of critical angle this is so simple so your critical angle nikalne ho bhane the refractive index ko value हेर्यो भने चाहिँ कति हो त refractive index को value हेर्यो भने 4/6 भयो हैन किनभने दुईटै wavelength by wavelength गर्न पाइहालिन्छ velocity by velocity हुन्छ ओके रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स यो भयो भेलोसिटी यहाँ वेभलेन्थ सर्टर छ भने यो के हो रेयरर मिडियम हो रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदैछ रेयरर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदैछ भने हामीले क्रिटिकल एंगलको भ्यालु लिनुपर्छ ओके यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स रेयरर टु डेन्सर हुन्छ भने 1/sin c गर्नुपर्छ है 1/sin c गर्नु यो रेयरर टु डेन्सर नि सो यो 4/6 भयो equals to 1/sin c okay so sin c अब यहाँबाट c को भ्यालु निकाल्ने हो भने यो कति हुन्छ त sin इन्भर्स
Sine inverse यो 4/6 this is the best answer. Okay, so this completes the general discussion about this refraction. So this much for today for this tutorial. So we will be coming up with the next discussion, most probably lens को त्यसपछि prism को discussion हामी लिएर अर्को भिडियोमा आउनेछौँ। त्यति बेरसम्मको लागि thank you all. Keep sharing the video and help us to grow our community. Thank you all.